نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سورة بقرة آية نمبر 239 بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم فرجالا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ترجمہ پر بھی اگر خف تم خوف ہو تمہیں فریجالن تو پیدل چل پڑو او یا رکبانن سوار ہو کر فَإِذَا پھر جب تم امن میں آ جاؤ تم فَاذْكُرُوا تو یاد کرو اللہ کو کما جیسے کہ علمکم اس نے سکھایا تمہیں ماں جو لم نہیں تکونو تھے تم تعلمون تم جانتے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے جنگ کے بارے میں یعنی جو دشمن کی طرف سے خوف کا وقت ہے تو جس طرح بھی ممکن ہے پیدل یا سواری پر نماز کے لیے چل پڑو پیچھے کیا تھا حافظ علی الصلاۃ نماز کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے تو یہ جب دشمن کا بھی خوف ہو تبھی نماز کے لیے چل پڑو اور پھر اس طرح نماز پڑھو یہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے یاد کریں یہاں پر ذکر سے مراد نماز پڑھنا ہے جس طرح سے اس نے تمہیں سکھایا جب تم نہیں جانتے تھے والذین وہ لوگ یتوفون فوت کر لیے جاتے ہیں منکم تم میں سے ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن بیویاں وصیتاً اور وصیت کریں ازواجہم اپنی بیویوں کے لیے متعان فائدہ پہنچانا ہے الی الحول 1 سال تک غیر بغیر اخراج نکالنے کے فائن بھی اگر خرجنا وہ نکل جائے فلا جناح تو نہیں گناہ علیکم تم پر فیما اس معاملے میں جو فعلنا وہ کرے فی انفسنا اپنے نفسوں کے بارے میں من معروف اچھے طریقے سے واللہ اعلیٰ زبردست عزیز زبردست ہے حکیم خوب حکمت والا ہے یہ آیت جو ہے وہ ایک ترتیب کے جس طرح سے آئی ہے نا تو یہ اب منسوخ ہو گئی ہوئی ہے لیکن یہ پہلی آیت گزر چکی ہے نا جس میں عدت وفات جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن تھا تو یہاں پر 1 سال تک آ رہا ہے تو یہ آیت پہلے تھی نازل ہوئی جو اب اس آیت کو منسوخ کر کے صرف 4 ماہ 10 دن کا ہی عدت ہوتی ہے بیوہ کے لیے اور یہاں پر بھی بیویوں کا حصہ بھی مقرر کر دیا ہے کہ اس لیے اب خاوند کو عورت کے لیے کسی بھی قسم کی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں رہی نہ رہائش کی اور نہ نفقے کی اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حصہ اس کی وراثت میں رکھ دیا ہے اور یہ حکم جو ہے نا جو ہر مطلقہ عورت کو بھی اس میں بھی لاگو ہوتا ہے کہ جس سے حسن سلوک اور صلح رحمی کا جو ہے اہتمام کیا جائے اس میں جو ہے وہ بے شمار معاشرتی فائدے بھی ہیں کیونکہ پہلے میں نے پڑھا کہ عورت کو گھر رکھنے کی اور اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے اب اگر وہ بیوہ ہوتی ہے اس کی عدت کے علاوہ آ، اس پر خرچ کیا جائے اس پر احسن طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جائے تو ان کی آپس میں فیملی کی آپس میں جو جانے والا تھا وہ تو چلا گیا لیکن جو پیچھے سے ہے وہ آپس میں ان کی آ، محبت قائم رہتی ہے ان میں تفریق نہیں ہوتی پھر آتا ہے وللمطلقاتی اور طلاق یافتہ عورتیں متعین فائدہ پہنچانا ہے بالمعروف بھلے طریقے سے حق ہے علی المتقین متقین لوگوں پر اچھا
یہاں پر آف کورس یہ مطلقہ عورت کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ وہاں پر ان عورتوں کو بھی فائدہ پہنچایا جائے تاکہ معاشرے میں بہتری رہے. لیکن آج کل کے بعض لوگوں نے جو متعین یہاں پر لیا ہے نا، اس کو مطلقہ کو اپنی جائیداد میں سے باقاعدہ حصہ دینے کا یا پھر عمر بھر نان نفقہ دیتے رہو، یہ دونوں باتیں بھی کہی جاتی ہیں. لیکن یہ دونوں باتیں بے بنیاد ہیں، کیونکہ آف کورس طلاق ہوئی ہے تو عورت مرد کے لیے ناپسندیدہ تھی. تو جب اس نے اپنی زندگی سے ہی خارج کر دیا تو وہ ساری عمر اس کی اخراجات کے لیے تیار کیسے ہوگا؟ تو اس لیے کہ اس کو جب رخصت کرتے وقت تھوڑا سا فائدہ دے دینا ہے، لیکن اس فائدے میں یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی اس کا حصہ دیا جائے جیسے بیوہ کے لیے، کہ اس کو اس کی جائیداد میں سے حصہ ملتا ہے لیکن مطلقہ کو نہیں ملتا. کذالک اسی طرح یبین واضح کرتے ہیں اللہ اللہ لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنے آیات کو، لعلکم تاکہ تم کیا گیا لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر حکم کو واضح طور پہ بیان کر دیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ساتھ ساتھ انسان کی اتنی سمجھ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو معاشرتی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں. علم ترا کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا، الذین طرف ان لوگوں کے خرجو نکل گئے اپنے بن دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ الوف ہزاروں تھے، حذر الموت بچنے کے لیے موت سے، موت کے ڈر سے. فقال تو کہا لہم انہیں اللہ اللہ نے موتو مر جاؤ، ثم پھر احیاہم اس نے زندہ کیا انہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل البتہ فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون نہیں وہ شکر کرتے. اچھا یہ نا کسی امت ایک امت کا واقعہ ہے جس کی تفصیل کسی حدیث میں بیان نہیں کی گئی، لیکن تفصیلی روایت میں اسے بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ کہتے ہیں. اور اس پیغمبر کا نام جس کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا، اس کا نام ان کا نام جو ہے حزقیل بتایا جاتا ہے مفسرین سے، لیکن حدیث سے نہیں ملتا. ٹھیک ہے. یہ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا وبائی بیماری تعاون کے خوف سے آ، اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوتے تھے تاکہ موت کے منہ میں جانے سے بچ جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے تم بچ کر نہیں جا سکتے، دوسرا یہ کہ انسان کی آخری جائے پناہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور تھرڈ یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تین جو ہے وہ چیزیں اس قوم پر نازل کر کے ان کو پروف کی تھی، اور تو وہ تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مار کر زندہ کیا تھا. پھر اگلی آیت میں جو ہے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے. اس سے پہلے اس واقعے کے بیان میں یہی حکمت ہے کہ جہاد سے دل نہیں چڑانا، کیونکہ زندگی اور موت دونوں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور اس موت کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے تعین کیا ہوا ہے. جس جہاد سے انسان بھاگتا ہے موت کے ڈر سے، تو موت تو انسان کو آ کر ہی رہے گی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے نا نے تقریباً 99 جنگوں میں حصہ لیا تھا، اور جسم میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر نشان نہ ہو. پھر انہوں نے فرمایا کہ میری طرف سے بزدلوں کو پیغام دے دو کہ میری موت بستر میں آئی. جب وہ بستر مرگ میں تھے تب انہوں نے یہ کہا کہ حضرت موت. موسیٰ نہیں ہم تھے جنہیں حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دے میری قوم کے لوگوں کو، میں کیا جواب دوں گا؟ نہیں نہیں، وہ اور تھی. یہاں پر بات ہے جنگ کی. اوکے اوکے. یہ وہ جہاد کی بات ہو رہی ہے جو جنگ سے ڈرتے تھے، یہ وہ قوم تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تو اور ذکر ہے نا. حضرت خالد بن ولید کا بھی یہاں پر ذکر آتا ہے کہ موت کہیں بھی آ جاتی ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہہ دیجئے تمہیں ہرگز بھاگنا فائدہ نہیں دے گا اگر تم موت سے بھاگ نکلے. پھر ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہیں بھی تم ہوگے تم موت تم کو پا لے گی. اور سوری یہ سارے قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہے. پھر ایک اور آیت کا مفہوم ہے ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ تو آف کورس سب کو پتا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو بہت دعوت سننے میں بھی آئی ہوئی ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ 3 جگہ پہ موت کے بارے میں
कहा है कि कहीं भी होगे तुम्हें मौत आ जाएगी, तुम मुंह से भाग नहीं सकते। मौत तो आनी है, ठीक, अल्लाह ताला के रास्ते में आए तो इससे ज्यादा सआदत की बात क्या हो सकती है। फिर पे आगे आते हैं। अ, अच्छा, एक और जगह पर रवायत आती है उल्मा से। उनका कहना है कि किसी भी इलाके में मौत का खौफ होना तो वहां से भागना नहीं चाहिए। ऐसे मौके पर सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि मौत का वक्त तो जगह और तरीका लिख दिया गया है। तो बेशक इंसान कहीं पर भी हो, अल्लाह ताला उसको बचा लेते हैं। और ऐसा होता है कि इंसान बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे देख लेते हैं कि बहुत सिवियर एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला इंसान को बचा लेता है। और बाज़ दफ़ा छोटी सी चोट इंसान को मौत के मुंह तक ले जाती है। अभी रिसेंटली मेरी सीनियर की मदर थी, वो जस्ट एक स्लिप हुई है वॉशरूम में, उनके सर पे चोट लगी है और उनकी जो वमिट आई है ना, खून की। और हॉस्पिटल में पता चला है कि उनकी स्पाइन थी वो फट गई है। तो उनकी उसकी वजह से जो है उनकी डेथ हो गई। तो छोटा से छोटा बहाना बनते हुए भी टाइम नहीं लगता, और बड़ा से बड़ा इंसिडेंट हो जाए तो अल्लाह ताला बचाने पे कादिर है। कहते वो कातिलो और जंग करो फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वालमू और जान लो, अल्लाह बेशक अल्लाह समीउन अलीम, खूब जानने वाला है। तो मन जल्लजी कौन है, मन कौन है, जल्लजी वो जो युक़रिज़ु कर्ज दे, अल्लाह अल्लाह को, कर्जन कर्ज, हसनन अच्छा, फ़युज़ाइफ़हु तो वो बढ़ा दे उसे, लहू उसके लिए, अज़आफ़न कई गुना, कसीरतन बहुत ज्यादा, वल्लाहु अला यक़बिज़ु तंगी करता है, वयबसुतु और वो कुशादगी करता है, वही लही और उसकी तरफ तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे। अच्छा, अपनी जान के अलावा अल्लाह ताला के रिश्ते में भी माल खर्च करो, जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ पे कर्ज़े हसना कहा है। इन यहाँ पर स्पेशली अल्लाह ताला की राह में जो खर्च करने को, पहले जहाद का था, अब अल्लाह ताला की राह में खर्च करने को उभारा जा रहा है। क्योंकि कर्ज वो माल है जो किसी को उस वक्त दूसरे को उसकी ज़रूरत पूरे करने के लिए दिया जाता है, और इस शर्त पे कि वो वापस करेगा। लेकिन अल्लाह ताला का कर्ज वो माल जो अल्लाह ताला की राह में दिया जाए, वो कम नहीं होगा बल्कि इंसान को वापस मिलेगा। तो हसन है कि पसंदीदा हो किस मामले में, जो आपकी अक्ल, आपकी सोच, ख्वाहिश नफ्स और नज़र के एतबार से बहुत अच्छी वो चीज़, तो ऐसा अल्लाह ताला को कर्ज देना है जो आपकी अक्ल, शऊर, ख्वाहिश और नज़र के एतबार से बहुत बेहतरीन चीज़ है, वो अल्लाह ताला को के लिए देनी है। और इंसान के लिए उसका माल ही सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके ख्वाहिश नफ्स पे जो चीज़ उसको गिरा गुजरे, वो सब अल्लाह ताला के कर्ज हसना है। और सिर्फ और सिर्फ अच्छा, माली जरूर जो माली सदकात है वो भी ज़रूरी हैं। इसके अलावा इंसान अपने नफ्स की ट्रेनिंग भी तब करता है जब वो अपने नफ्स को उस अपनी पसंदीदा चीज़, चाहे वो माल है, चाहे वो कोई आदत है, उसको अल्लाह ताला के लिए कुर्बान कर दे। वैसे अल्लाह ताला के रास्ते में दिया हुआ कोई भी माल अच्छी नीयत से हो तो कर्ज हंसना ही होता है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के एतबार से यहाँ दीन की तरक्की मुराद है कि अल्लाह ताला के लिए जो रास्ते में माल खर्च करना है, अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए। जैसे पीछे जहाद आया था, जहाद का मकसद अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी है, और यहाँ पर जो कर्ज देने का मकसद है वो भी अल्लाह ताला की दीन की सरबुलंदी है। और कर्ज यहाँ पर क्यों कहा गया है? क्योंकि अल्लाह ताला के दीन के लिए दिया हुआ माल अच्छे जज्बे से दिया जाता है, और कोई मफाद मतलूब नहीं होता, ना ही कोई गर्ज होती है। तो माल की कमी बेशी अल्लाह ताला की तरफ से है। तो जब दिया उसने, तो उसके दिए हुए में से देना भारी नहीं होना चाहिए। आगे जाने से पहले दुनिया में कुछ देकर तैयारी करनी है। अल्लाह के दिए हुए उसके अल्लाह ताला के दिए हुए को उसकी तरफ लुटाना है, जिस तरह एक दिन हम सब ने
इलैहि तुरजाऊन, उसकी तरफ लौट जाना है। अच्छा, इस आयत के ना नाजिल होने के बाद का वाक्य है। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम अल्लाह से कर्ज मांगते जबकि वो बेनियाज है, यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि कर्ज हसना दो, तो अल्लाह ताला तो बेनियाज है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, कि तुमको उसके जरिए जन्नत में दाखिल कर दे। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है, ये सुनकर अबू दरदा ने फरमाया कि अपना हाथ आगे बढ़ाए, फिर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर फरमाया कि मैं सिर्फ दो खजूरों के बाग का मालिक हूँ और मैं अल्लाह ताला को कर्ज देता हूँ। फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर दो और एक अपने अहले अयाल के लिए रखो। फिर उन्होंने कहा, क्या आप गवाह रहना कि सबसे बेहतरीन बाग जिसमें 600 खजूर के दरख्त हैं वो अल्लाह ताला के रास्ते में मैं वक्फ करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें जन्नत अता करेगा। फिर वो अपने घर आए तो उस बाग में भी दाखिल ना हुए और दूर से ही अपने बेटे की माँ को आवाज़ दी कि बाहर आ जाओ, मैंने ये बाग अल्लाह ताला को दे दिया है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूरों से लबरेज बेशुमार दरख्त, कुशादा महलात मोहल्लात इस कदर जन्नत में हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतज़ार में है। तो ये था सहाबा का दर्जा, उनका जज्बा, कि उसी टाइम उन्होंने अपनी सबसे बेहतरीन चीज़ और जब दे दी, उसमें जाना भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक दफ़ा आखिरी नज़र ही देख लूं कि अब तो मेरे हाथ से जा ही रही है। इतनी खुशी उसलूबी के साथ उन्होंने ये चीज़ उसको दी, अल्लाह ताला की राह में दे दी। तो उनके लिए जो दुनिया में ये चीज़ दे देता है अल्लाह ताला के रास्ते में, फिर अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में वो चीज़ उसके लिए बहुत बेहतरीन और नियत के लिहाज से उसको डबल ट्रिपल करके उसके लिए रख देता है। ये आयत खूबसूरत आयत में से है और सहाबा कराम का जज्बा अमल भी वाज़ह करती है कि किस तरह अल्लाह ताला का हुक्म सुनकर आगे बढ़े और अमल में भी देर ना लगाई। उनके हाथ इसलिए तो दीन की तरक्की उनके हाथों में से हुई इतनी ज़्यादा। आजकल हम लोग जो दुनिया के लिए जीते हैं और दुनिया को जन्नत बनाने की वजह से इस्लाम का ये हाल हुआ हुआ है कि जबकि किताब, पैगंबर और ज़ुबानें सब वही है जो पहले सहाबा के पास थी, मगर अब हमारी तरजीहात चेंज हो चुकी हैं। इनके और हमारे कहने में बहुत फ़र्क है। हम अल्फाज से काम लेते हैं जबकि वो सहाबा कराम अल्फाज के साथ साथ अमल से भी करते थे और तभी तब्दीली आई। और ये तभी मुमकिन है जब हम हर चीज़ से ज़्यादा अल्लाह ताला को चाहेंगे, ठीक, अपना सब कुछ देने को भी तैयार हो जाएंगे अल्लाह ताला को। जब अल्लाह से ज़्यादा दुनिया की मोहब्बत हो ना, तो थोड़ा सा देते हुए भी उनको तकलीफ होती है। और मुसलमान की जिल्लत की वजह भी यही है कि अपनी मर्जी की जगह पर तैयार हो जाता है। जब से अल्लाह ताला से ज़्यादा मोहब्बत दुनिया लेकिन अल्लाह ताला की राह में कितना खर्च करते हैं हम सब जानते हैं। खुद का एनालाइज करके अल्लाह ताला की राह में हम लोगों कितना खर्च करते हैं पूरे महीने में। अभी अंदाजा लगा लें, महीना गुजर रहा है, पूरे महीने में आपने अल्लाह ताला की राह में कितना खर्च किया और आपको अल्लाह ताला ने दिया क्या क्या। खाने के लिए कब बहुत अच्छा बेहतरीन खाना, घर में भी पकता, बाहर से भी खाया। फिर कपड़े, घर में मिला प्यार, पॉकेट मनी, कोई आया गया खर्च मिला, जब दिल किया उस टाइम कुछ ना कुछ मंगवा के खाया, पेरेंट्स ने कभी मना नहीं किया। तो इतना कुछ हमें बैठे बिठाए मिला और हमने इस पूरे मंथ में अल्लाह ताला की खातिर कितनी दफ़ा अपने नफ्स को कुर्बान किया, कुछ चीज़ अल्लाह ताला के लिए दी, कितनी दी। क्या वाकई वो उतना ही देने से हम सेटिस्फाइड हैं? क्या हमें मज़ीद कोशिश करनी चाहिए? और किस तरह से कोशिश करेंगे हम लोग कि मज़ीद अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बानी कर सके और सहाबा कराम के ईमान का जो जज्बा था वो जज्बा हम लोग अपने अंदर डेवलप कर सकें। एक हदीस का मफ़हूम है, जिसने हलाल कमाई से एक खजूर बराबर भी खैरात की और अल्लाह ताला हलाल की कमाई ही कबूल करता है, तो अल्लाह ताला भी इसे दाएं हाथ से कबूल करता है और खैरात करने वाले के लिए इस तरह बढ़ाता है जिस तरह तुम में से कोई बिछड़े अपने बछड़े की परवरिश करता है, यहाँ तक कि वो एक खजूर पहाड़ के बराबर हो जाता है। यानी एक बछड़ा छोटा सा
गाय का बच्चा होता है, उसकी क्यूटनेस को उसके रिलेट करते हुए कहा है कि छोटा सा बच्चा है, उसकी परवरिश करे, और यहाँ तक कि वो एक खजूर पहाड़ के बराबर हो जाते हैं, यानी कि उसकी नेकी इतनी ज्यादा हो जाती है एक खजूर के सिर्फ सदका करने से, और वो नेकी पहाड़ तक पहुंच रहा है। लेकिन शर्त इसमें यही है, हलाल कमाई हो और नीयत खालिस हो। अह, तर्जमा तिलावत चलाती हूँ, तर्जमा के लिए याद रिवाइज करना अपने साथ। 239। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم एक आयत आगे पढ़ो। متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون अज़ीम। इस वाक़े के साथ कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में कभी भी अगर जंग का मौका मिले तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। अ, औरत पे भी जंग कब फर्ज होती है, जब एक पूरे मुल्क पर मसला आ जाए कोई, तो और हाकिम की तरफ से हुक्म हो जाए सबको कि जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, तो तब औरत भी उस में अपनी एफर्ट्स पुट करती है। तो इसलिए ये नहीं है कि जंग हमारे लिए नहीं है, कोई भी मसला है दीन के लिए, और उसमें आपको किसी लिहाज से, चाहे जान, चाहे माल, चाहे अपनी ख्वाहिश, अल्लाह ताला के दिन की खातिर कुर्बान करनी पड़े, उससे ग्रेज नहीं करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।